Satyam Vada Dharmam Chara. Swadhyayana Ma Pramada. Speak the truth, walk the path of righteousness, and never neglect the pursuit of knowledge. A very warm, respectful, and reverential welcome to one and all. Before welcoming this beautiful evening and commencing this auspicious and enlightening interaction, it is our bounden duty to seek the divine Murugarajendra Swamiji, whose spiritual grace and vision continue to guide institutions in blending education with ethics and spirituality. Pujya Swamiji, we humbly seek your blessings for the successful conduct of today's introduction session. It gives me immense pleasure to welcome you all to this special interaction session organized for our Sri Siddhalingeshwara BCA College students at the spiritually and intellectually vibrant Shunya Sampadana Math, a place where spiritual wisdom meets social and intellectual discourse. On behalf of Sri Channabasveshwara Vidyapith Trust, Sri Siddhalingeshwara BCA College, and the entire SCVP fraternity, I extend a heartfelt welcome to our respected dignitaries on the dais, our media representatives, whose presence and coverage help meaningful academic initiatives reach society at large, our dedicated teaching and non-teaching staff, and my dear students, the future torchbearers of knowledge and responsibility. We are honored by your presence. Today is truly privileged and memorable day for all of us as we are blessed with the presence of a personality whose life journey itself is a lesson in perseverance, integrity, and service. Honorable Sri Justice V. Srishananda Sir, Judge of the High Court of Karnataka, is not only a distinguished member of the judiciary, but also a symbol of constitutional values, ethical strength, and human sensitivity. From his early education life, Justice Sir demonstrated a deep commitment to learning, discipline, and justice. His journey through the legal profession reflects years of hard work, clarity of thought, and unwavering dedication to truth. As a legal professional and later as a judge, he has upheld the Constitution with firmness and fairness, deep legal wisdom, and a compassionate understanding of society. His judgments and interactions reveal that justice is not merely about laws, but about conscience, responsibility, and humanity. Today marks a moment of pride and inspiration for all of us, as we are privileged to interact with a personality whose life is a fine balance of tradition, intellect, discipline, and justice. Honorable Sri Justice Srishananda Sir, Judge of the High Court of Karnataka, is a name synonymous with judicial wisdom, constitutional integrity, and moral courage. For students, Justice Sir's life journey teaches that knowledge without character is incomplete and success without values is hollow. Dear students, today you are not just listening to a judge, you are learning from a life dedicated to justice and service. Dear students, today you are not just meeting a judge, you are interacting with experience, wisdom, and inspiration. Great institutions are built not only by vision, but by those who quietly support that vision with commitment and action. In every meaningful academic journey, there stands a pillar of strength, the administration, whose guidance transforms ideas into impactful realities. This beautiful and enlightening evening is made possible by the constant encouragement, leadership, and unwavering support of our administrator, who believes that true education goes behind classrooms and textbooks. It is therefore my proud privilege to invite our esteemed administrator of Sri Channabasveshwara Vidyapith Trust, Mr. Ajay Gavimat Sir, a guiding force behind student-centric and value-based initiatives, to kindly come forward and formally welcome and felicitate
Honorable Justice Srishananda sir by presenting a bouquet and extend a warm welcome to him for this interaction session. On this graceful, I'd like to begin the interaction session with our students. Dear students, this is a rare opportunity. I request you to maintain the decorum and make this interaction session meaningful. Dear students, I request you to approach this session with respect, clarity of thought, and openness of mind, so that every question asked today becomes a step towards understanding justice, responsibility, and life itself. With this thoughtful note and with ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕತ್ತಿ. ನಾನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ BCA ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ 21ನೇ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯುವಜನತೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬಹುದು? ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೇಗೆ ಸಮನ್ವಯ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ಕೂತ್ಕೊಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾರಿಗಾರು 24 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಚಾಲಕ, ನಮ್ಮ ಗನ್ಮೆನ್ನು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕೊಂಡಿರೋನು, ಅವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟ್ರಂಪ್ವರೆಗೂ 24 ಗಂಟೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳೂ ಇದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಕರೆದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ಸಮಾನತೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಜೂನಿಯರು. ಇವತ್ತೇ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಿವರು. ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿದ್ನಲ್ವ, ಇದು ಸಮಾನತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾನತೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನನ ನೋಡ್ದು, ಇಲ್ಲಿರೋರ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಮಾನತೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಮಾನತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ, ಆ ಅನುಮಾನನ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ. ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರೋಪ. ತಾರತಮ್ಯ ಬೇರೆ, ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ. ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಾಪತ್ರಯ. ಸಮಾನತೆಗೆ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅದಲ್ಲ ಪದ. ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ. ಈಗ ಈಕೆನೂ ಜಡ್ಜು, ನಾನು ಜಡ್ಜು, ಇವರು ಜಡ್ಜು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವಳು ಬಂದು ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿನಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಾಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ತೀರಿ? ಎದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ? ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲನೇ ಒಂದು, ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು, ಲಾಯರ್ ಒಂದು, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸು, ಸೈನ್ಸು, ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸು ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ 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 ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ವ. ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವೈದ್ಯರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ಲಾಯರ್ಸು ಅಂತಾದರು. ಆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿನ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು, ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅವರಿಂದನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಜಡ್ಜ್ ಆದರು. ಆ ಜಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ನು, ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ನು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜು ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜಿನ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಜಡ್ಜಿನ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಿರ್ಗಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಈ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ರ್ಯಾಂಕೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಪಾಸು, ಒಪ್ತೀರಿ? ಯಾರು ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ? ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇಟ್ವಿ. ಆ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅಸಮಾನತೆ ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಈಕೆನೂ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ನು,
ಆತನು ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಜೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂತ ಇವಳಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ನ ಗಂಡು ಹುಡುಗ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ 50 ಕೇಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ನಿಗೆ 250 ಕೇಸ್ ಕೊಡೋದು, ಇವಳಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದು, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಇವಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರವಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಇವನು ಲಿಂಗಾಯತರವನು ಇವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ, ಇವನು ಗೌಡ್ರವನು ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಇವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು. ಇದನ್ನು ಅಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಸಮಾನತೆ ಬೇರೆ, ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ. ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಳ, ಸಾರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಲಾ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಜಾತಿಯಿಂದ, ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದಿಂದ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ, ಮತ್ತೊಂದರಿಂದ, ಮಗದೊಂದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನನ್ನು ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯು ಒಂದೇ, ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆ ಒಂದೇ, ಹೆತ್ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಮದುವೆ ಹಾಕೋ ಮೂಡ ಅಂತ ದಾಸರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆನೂ ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು, ಕತ್ತೆ ಕುದುರೆನೂ ಒಂದೇ ಆಯಿತು, ತಾಯಿನೂ ಒಂದೇ ಆಯಿತು, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಒಪ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನು ಅಸಮಾನತೆ ಬೇರೆ, ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆಯಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣವರು ಕಾಯಕ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೇನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14ನ ಬಸವಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ತಾಪತ್ರಯ ಬರಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14ನ ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಫ್ಯೂಸೇ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಸೇ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ವಿಚಾರ, ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಖನ್ ಬಡಿಗರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ BC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. 6:30 ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬೇಕು? ಓಕೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಕಾನೂನಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾನೂನು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಎಮೋಷನಲಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು. ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಕಾನೂನಿನಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಇವನಿಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನಿಗೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೋದಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಬಂದರು, ವೈ ಬಂದರು, ಝೆಡ್ ಬಂದರು, ಕಾನೂನೊಳಗಡೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಂತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಮಾಯಣ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಹಾಭಾರತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂದೇನೂ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮನೆ ಹೊಸಲು ದಾಟಿದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದೇ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ, ಅದರಂತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಜಿತಾ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎದುರಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರಿಂದ ಕಲಿತ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಏನು ಸರ್? ಒಂದು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದಮ್ಮ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂತ್ಕೊಮ್ಮ ರಂಜಿತಾ, ಕೂತ್ಕೋ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗೆ. ನಿನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅದೇನೋ ಭಾಳ ಸುಲಭದ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ, ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿವಸ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಪ್ರತಿ ಕೇಸು ಕೂಡ ಹೊಸ ಕೇಸೇ. ರೋಗಿಗೆ ಅವನ ಕಾಯಿಲೆ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆಗೆ ಆನೆ ಭಾರ, ಇರುವೆಗೆ ಇರುವೆ ಭಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಸವಾಲಿಂದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಜನ ವಕೀಲರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇದೆ, ಕಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂತ. ಆ ಕಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲವು ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Good evening, sir. My name is Muhammad Uzaifa. Sir, I would like to ask,
technology is fast, but judiciary legal processes are often slow. How can the judiciary balance the technological change with careful and fair decision making? Very good. Good question. His idea is now, can the AI replace the judges? That's where we are going to now head up. Judiciary never lagged behind the technology. Well, compared to the other fields, for example, if you want to go to the architecture, ಹಿಂದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೀಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋರು. ಇವತ್ತು 30-40 ವಾಸ್ತು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸು, ವೆಸ್ಟ್ರನ್ ಡೋರು, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಡೋರು, ಸದರ್ನ್ ಡೋರು, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡೋರು ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಜುಡಿಷರಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್. Technology can help the decision making, but it cannot be replacing the judge. This is one aspect. Second is, who invented the technology? Humans. That's all. I am also a human being. If you are a human being, no technology is required. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಆ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಧಾರವಾಡ ಬೆಂಚಿಗೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಬಂದೆ, 2026. ಇವತ್ತು 1 ಫೆಬ್ರವರಿ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರಜೆಗಳಿತ್ತು, ಒಂದು 16 ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬದಲು 31 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ರಜಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಹಾಲಿಡೇ, ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಒಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ. ಸೊ ಉಳಿದಂಥ 19 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಧಾರವಾಡ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲಾಯರ್ಸು, ಅದೇ ಕಕ್ಷಿಗಾರರು, ಅದೇ ಸ್ಟಾಫು, ಇಂತಹದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನೆ ತನಕ 630 ಕೇಸು ಪ್ರಕರಣಗಳು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತು? ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕೀಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇದೊಂದು ಚಾನ್ಸು, ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ದೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೀ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಜಡ್ಜ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಓವರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. 6:30 ತನಕ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೋರ್ಟ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದವರು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಯಾಕೆ? 4:45 ಗೆದ್ದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಂದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ ಹೊರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋ ಸಂಬಳನೇ ನನಗೂ ಬರ್ತಿದೆ. ತುಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ, ವಾಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಥರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ನೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಎನಿಬಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. 35 ಮಾಡಿದೆ, 50 ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದಿನ 51 ಆಯಿತು, 53 ಆಯಿತು, ನಿನ್ನೆ 54 ಆಯಿತು, 31ನೇ ತಾರೀಕು. ಸಾಲದ ಕಡಿಮೆಗೆ 54 ಪ್ರಕರಣ ಮುಗಿಸಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಭದ್ರಾವತಿ ಸಿರಿಗೆರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 1:45 ಬಂದು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಲಾಯರ್ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದು. ಇಫ್ ಯು ರನ್ ದಿ ಮೋಟರ್ ಫಾರ್ 12 hours, ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಹೀಟಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೈ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಸಿ. ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಮೋಷನ್ ಇದೆ. ಯಾರ್ದೋ 3 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು 30 ಎಕರೆ ಇರ್ಬೋದು. 3 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನೊಂದೂ ಮುಖ್ಯವೇ, 30 ಎಕರೆ ಜಮೀನೊಂದು ಮುಖ್ಯವೇ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ರೋಬೋಟ್. Robotic is not what is required in law. We are playing with the emotions of the people. Anybody can say what is the definition of the crime here? Definition of crime? You can also say, sir. Definition of crime.
ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೈಮೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದೇ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾದಮೇಲೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅಪರಾಧ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನನ್ನು ನೀವು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ? ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು. ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವರು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಡಿಂಟ್ ಸೇ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್, ನೇಮ್ಲಿ ಕೆನ್ನಿ ಅಂತ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ. 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಉಗಮದ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪರಾಧ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಂತೆ, ಅಂಥ ಅಯೋಗ್ಯರವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಪಾತಕ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು. ಪಾತಕ ಅಂತ ಕರೆದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೀವಿಯಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು 5 ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದವ್ರು ಫೊಯೆಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ದರಿದ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಬರ್ದಂಗೆ ಓದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಫೀಟಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಫೊಯೆಟಿಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಮೆಸ್ನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ. ಅದೇ ಥರ ಜಡ್ಜಸ್ಸು ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. MESNE ಅಂತಂದರೆ ಮೀನ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕಂತೆ. ಯಾವ ಮೀನೋ ಯಾವ ಮಸಳೆನೋ. MESNE ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರಿದ್ರೆ. ಅದನ್ನು ಮೆಸ್ನೆ ಅಂತ ಓದ್ತಾರವರು. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, DAMAGED ಅಂತಿದೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕೊನೆ ಕಸಿನ್ನು, ಅವನಿಗೆ ಓದೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, DA MA ಅಂತ. ಅವನು ಡಮಗೇಡ್ ಅಂತ ಓದ್ದ. ತಪ್ಪೇನು? ಓದ್ದ ಹಂಗೇನೇ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್, ದರಿದ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಬೀಳಬೇಡಿ ನೀವು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪರಾಧ ಅಂತೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಅಪರಾಧ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಡಮಗೇಡ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಮೆಸ್ನೆ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಮೆಸ್ನೆ ಆರ್ ಡಮಗೇಡ್? ಮೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ MEIN ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. See, these are the problems that we are facing. Why I am telling you is, technology on one hand to be utilized for the bettering of the system. No technology can take away the human brain or the intelligence. You understand? So therefore, AI ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಪಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಓಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು, ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ದವನು ತಾನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ಪಂಚ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ನೈತಿಕತೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಮ್ಮ, ಬಹುಜನ ಹಿತಾಯ ಬಹುಜನ ಸುಖಾಯ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೈತಿಕತೆ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟು, ಮಾನ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆಷ್ಟಲ್ವಾ? ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸತ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ.
ನೈತಿಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸು. ಅದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಡುಗನ ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ಲು, ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಬಿಡೋದು ಅಬ್ಬಾ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಡಮ್ಮ, ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ರೆ, ಹುಡುಗ ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧ, ಹುಡುಗಿ ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕೋರ್ಟಿನ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ವರದರಾಜನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, 1966 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು. ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಪರಾಧ, ಹುಡುಗನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಪರಾಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 66ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2026 ಗತಿ ಏನು? ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ in one judgment in Karwar, I have granted that relief in a case following Varadarajan. Recently in Dharwad bench also, when I wanted to give, it was a case of love affair anta. Supreme Court has recently held Romeo Juliet class ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪೋಕ್ಸೋದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬರಬಹುದು, ಬರದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅವ್ರವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಈಗ ಕಾನೂನು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಬರದೆ, ಅವನದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಹುಡುಗ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡೋದ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಸಮಾನತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ನೈತಿಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು 66ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಂದರೆ 55ನೇ ಇಸ್ವಿ ಕೇಸ್ ಅದು. ಮದ್ರಾಸಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆ ಏಕ್ ದುಜಕೆಯಲ್ಲಿ ಥರ ಲೈಟ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲವ್. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಿನ ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಗೋ ಟು ದಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇಬ್ಬರದು ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಮನೆತನ, ಸಮಾಜ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಹುಡುಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ, ಇವನಿನ್ನೂ ಪಾಪ ಒದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅವನ ಹೆಸರೇ ವರದರಾಜನ್ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ, ಇವನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಅವಳೇ ಇವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗರ್ಲ್ ಎಲೋಪಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಯ್, ನಾಟ್ ಬಾಯ್ ಎಲೋಪಿಂಗ್ ದಿ ಗರ್ಲ್. ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ ಎಲೋಪಿಂಗ್ ಎ ಬಾಯ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಇವನಿಗೂ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೂ ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅಥವಾ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವನ ಮದುವೆನೂ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು. ನೈತಿಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೌಲ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಂತ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ನೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ, ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ. ಮೌಲ್ಯ ಬೇರೆ, ನೈತಿಕತೆ ಬೇರೆ. ನೈತಿಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನದ ನನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಅದೇ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. Learning becomes timeless. On behalf of our institution, I express our heartfelt gratitude to you for your patient, firm, and unwavering responses to every question posed by our students. Thank you, sir. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಂದ. ನ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ತೀರ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾಜದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ. As we come to this meaningful moment, we realize that some interactions leave behind more than memories. They leave behind direction, confidence, and purpose. Today, our students did not merely hear answers, they received values, clarity, and courage to think rightly and act responsibly.
In recognition of the wisdom shared, the patience shown, and the inspiration ignited in young minds, we now wish to express our heart. I request the Registrar of Rani Chennamma University, Mr. Santosh Kamgod, sir, to please present a token of memento to Justice Srishananda, sir, Judge, High Court of Karnataka. True honor lies not in the memento we present, but in the values you leave behind. This is a small token for a contribution that will have. Deeply thankful to Pujya Sri Murugarajendra Swamiji for his divine blessings, which have guided and graced this auspicious evening. We express our profound gratitude to Honorable Justice Srishananda, sir, for sparing his valuable time to enlighten and inspire our students. Your wisdom, patience, and insight have left an inedible mark on every young mind present here today. ನಿಲ್ಲದು ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಎಳೆದು ನಿಲ್ಲದು. ನಡುವೆ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯವೇ ಶಿವ. ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ ತಾಯಿ ತಂದ ಜನ್ಮದಿಂದ ಜಗದಾನಂದ ಗುರು ತಂದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಜನುಮಾನಂದ ಸರಿ ಸರಿಗ ಮಮರಿ ಸನಿ ಸನಿ ಸದನಿ ಪಮ ಗಮರಿ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ. ಬಾಳಿನ ಜೊತೆ ಬಂದ ಸಕಲಕ್ಕೂ ಸಮನಾದ ಮಡದಿಯ ನೆರಳಿಂದ ಧರ್ಮಾನಂದ ಹೃದಯದ ನೋವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಧೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ವರ ನಗಿಸುವುದೇ ಮನುಜಾನಂದ ಬೆಲ್ಲದ